दीर्घ ई, दीर्घ ई की मात्रा का अभ्यास, दीर्घ ई की मात्रा का अभ्यास। तो इससे पहले अवधि में हम दीर्घ ई की मात्रा शब्दों को हम अभ्यास किए थे, लेकिन आज हम इस अवधि में हम क्या करेंगे, दीर्घ ई की मात्रा का अभ्यास। दीर्घ ई की मात्रा अभ्यास में क्या है, तो ए है दीर्घ ई की और ए है दीर्घ ई की मात्रा। तो अक्षर देखिए, पहले ए है अ और इसके बाद आते हैं आ और ए है ह्रस्व ई और इस वर्ण के बाद जो वर्ण आते हैं दीर्घ ई। ನಾವು ಇವತ್ತು ದೀರ್ಘ ಈ की ಮಾತ್ರವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀರ್ಘ ಈ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಕ್ಷರಗಳು ಗುರುತಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅ ಆದ ನಂತರ ಆ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಆದ ನಂತರ ಋಸ್ವ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಈ ಬರ್ತದೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ದೀರ್ಘ ಈ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ತದೆ। ಈ ದೀರ್ಘ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ, ಈ ದೀರ್ಘ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಮಾತ್ರಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ 3 ಭಾಗಗಳಿದಾವೆ। तो इस अभ्यास में इन्हें दीर्घ ई की मात्रा का अभ्यास में 3 जो भाग आते हैं, तो कौन कौन से भाग हैं, तो इसमें पाठ में कहते हैं कि मात्रा का अभ्यास ठीक जगह पर दीर्घ ई की मात्रा लिखिए और शब्द पूर्ण कीजिए। तो पहले अक्षर पर, तो दूसरे है बीच वाले अक्षर पर और तीसरे जो है अंतिम अक्षर पर। इसमें है पहले में पहले अक्षर पर, पहले अक्षर पर। तो पहले अक्षर पर इन्हें क्या, इसका अर्थ जो ए है, इसका मतलब जो ए है, तो पहले अक्षर पर। तो पहले अक्षर जो शब्द के पहले अक्षर आते हैं, तो उस शब्द के यहाँ हमें दीर्घ ई की मात्रा लगाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले अक्षर पर पहले अक्षर ब है, तो ब और न है। तो इन शब्दों में जो पहले है ब और दूसरे जो है न, तो हमें यहाँ क्या करना है, पहले अक्षर पर हमें दीर्घ ई की मात्रा लगाना है। ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ। ಏನ್ ಶಬ್ದಗಳು, ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ ಮತ್ತೆ ನ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಹಲೆ ಅಕ್ಷರ पर ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬ ಆದ್ರೆ ಬ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೀರ್ಘ ಈ की ಮಾತ್ರಾ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಹೌದು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಬ ಆದ್ರೆ ಬ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, दीर्घ ई की मात्रा हचಬೇಕು। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನಾಗ್ತದೆ, बीन। बीन शब्द विस्तार करके हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ए है ब अधिक ई की मात्रा अधिक न, बीन। बीन ने पुंगी, बीन ಶಬ್ದವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರಿಬೇಕು। ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿನೂ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು। ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ दीर्घ ई की मात्रा हचಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ब अधिक ई की मात्रा अधिक न, बीन। ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಶಬ್ದವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಬರಿಬಹುದು। ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶಬ್ದ। पहले अक्षर पर तो दूसरे जो शब्द है यहाँ पे देखिए 3। तो पहले अक्षर त है और अंतिम अक्षर है न, तो त को हमें क्या करना है, दीर्घ ई की मात्रा लगाना है। तो देखिए यहाँ है, मैं लिखती हूँ दूसरे शब्द का पहले जो वर्ण है त, अधिक ई की मात्रा अधिक न, त ई की मात्रा, ये है त और ये है ई की मात्रा। तो दोनों जुड़ाकर यहाँ पे लिखे तो अक्षर ऐसे होते हैं ती, और ती अक्षर को मैं जोड़ती हूँ न।
ಏನಾಯ್ತು ತಿ ಆಯ್ತು त दीर्घ ई की मात्रा ती और ती को मैं यहाँ जोड़ती हूँ र जुड़ा कर लिखती हूँ तो शब्द होते हैं तीर तो तीर बाण तीर शब्द का जो कन्नड़ अर्थ है बाण तो ಮತ್ತೆ अदि दीर्घ ई की मात्रा अदि र त ಮತ್ತು दीर्घ ई ಮಾತ್ರ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ತಿ ಅಕ್ಷರ ಆಗ್ತದೆ ತಿ ಕ ನಾವು ರ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ತೀರ್ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ ತೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಬಾಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು दीर्घ ई की मात्रा अभ्यास ಆ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಹಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದೇದು ಬಿ ತಿ तीर विधान में बರ್ತಕ್ಕಂತಹ शब्द खीर यहाँ इस पहले अक्षर पर नंबर 4 का जो शब्द है इस शब्द में पहले अक्षर आते हैं ख ख जमा ई की मात्रा जमा र तो ख तो इससे मैं जोड़ती हूँ ई की मात्रा और इससे मैं जोड़ती हूँ र तो ख ई की मात्रा खी उच्चारण होते हैं और खी अक्षर को मैं जोड़ती हूँ र तो बताइए शब्द कौन सा होगा यहाँ पे उच्चारण कीजिए आप भी तो शब्द होते हैं खीर खीर शब्द का जो कन्नड़ अर्थ है पायस तो पहले अक्षर पर अंतिम जो शब्द है दीप देखिए इस अक्षर को हम क्या कहते हैं ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ್ರಿ ಇದು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ದ ಅಕ್ಷರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ದ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಆಗ್ತದ ದಿ ಆಗ್ತದ ಯಾವ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ದಿ ಆಗ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಿ ಪ ಪವನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ದ ತಗೋತೀವಿ ದ ಕ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ ಬರಿತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನಾಯ್ತು ದೀಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೀಪ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದ ದೀಪ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚೇನಿ ತ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇನಿ ಇಲ್ಲಿ ತ ಕ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚೇನಿ ಇಲ್ಲೂ ಖೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ದೀರ್ಘ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿ ಶಬ್ದವನ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚೇನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ರ ಐತಿ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರ್ದೇವಿ ರ ಬರ್ದೇವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಶಬ್ದ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು, ಅದು ಶರೀರ. ಈ ಶಬ್ದದ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ದೇಹ. तो बीच वाले अक्षर में से तो दूसरे शब्द ओ है वजीर. वजीर हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए इस वर्ण को हमें क्या कहते हैं, व कहते हैं. तो इससे मैं जोड़ती हूँ ज और इससे मैं जोड़ती हूँ ई की मात्रा और इससे मैं जोड़ती हूँ र. तो देखिए व है अधिक ज है अधिक ई की मात्रा है अधिक र है. तो देखिए यहाँ पे एक विस्तार करके जो मैं लिखी हूँ शब्द, इसे एक करके अक्षरों को एक एक करके हमें लिखना है. तो देखिए कैसे लिखते हैं. पहले जो अक्षर है वो ही लिखिए और दूसरे जो अक्षर है ज, तो बीच वाले अक्षर है ज. तो ज पर हमें क्या करना है, ई की मात्रा लगाना है और शब्द पूर्ण करना है. तो शब्द होते हैं वजीर. वजीर शब्द का कन्नड़ जो अर्थ है मंत्री. कन्नड़ अर्थ मंत्री. तीसरे जो शब्द है लकीर. तो ल इससे मैं जोड़ती हूँ ख और इससे मैं जोड़ती हूँ ई की मात्रा और र. तो ल यहाँ पे लिखिए और ही और र. तो शब्द बन गए पूर्ण लकीर. लकीर ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳು. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಗೆರೆಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಗೆರೆಗಳಿಗೆ लकीर ಅಂತೀವಿ. अंतिम जो यहाँ पे इस बीच वाले अक्षर पर नंबर 4 का जो शब्द है अमीर. तो देखिए ए है अ वर्ण. तो इससे मैं जोड़ती हूँ म और म के बाद आते हैं ई मात्रा और अक्षर आते हैं र. तो अ पहले अक्षर है अ लिखिए और म बीच वाले अक्षर है. तो बताइए इन बीच वाले अक्षरों को हमें क्या करना है, दीर्घ ई की मात्रा लगाना है. तो इनमें से बीच वाला अक्षर कौन सा है, तो पहचानिए और बताइए. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದದ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ನೀವು. ನಾನಂತೂ 1ನೇ ಬಿಡಿಸೇನಿ, 2ನೇ ಬಿಡಿಸೇನಿ, 3ನೇ ಬಿಡಿಸೇನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4ನೇ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು, ಅದು ಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ರ ಬರಬೇಕು. ಅಮೀರ್. ಅಮೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ. अमीर शब्द का कन्नड़ अर्थ. और नंबर 3 जो शब्द है गरीब. तो यहाँ पे ग वर्ण है, र वर्ण है. तो इससे मैं जोड़ती हूँ ई की मात्रा अधिक ब. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ಗ ಅದ. ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ, ಇದು ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರ ಆದ ತನಕ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಈ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಗ ಬರಿಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು ಹೇಳ್ರಿ, ರ ಅದ. ರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೀರ್ಘ ಈ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನಾಯ್ತು, ಗರೀಬ್. ಗರೀಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, बीच वाले अक्षर पर ಅಂದ್ರೆ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚೇನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಶರೀರ್, ರ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚೇನಿ. ಶರೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ. ಇಲ್ಲಿ ವಜೀರ್, ಜ ಕ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ವಜೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶಬ್ದ ಲಕೀರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಆದುದರಿಂದ ಕ ನ ಏನ್ ಮಾಡೇನಿ, ದೀರ್ಘ ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಲಕೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೆರೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅಮೀರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ ಏನ್ ಮಾಡೇನಿ, ಈ ಕಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲೇ, ಅಮೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಕೊನೆ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಗರೀಬ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು. ಇನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅನುಸಾರ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪ. ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ದೀರ್ಘ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪ. ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಪಹಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂತರ ಬೀಚ್ ವಾಲೆ ಅಕ್ಷರ ಪರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ದೀರ್ಘ ಈಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುವು ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳು? ರಾಣಿ, ಪಾನಿ, ನಾನಿ, ಕಾಕಿ, ಚಾಚಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದ? ದೀರ್ಘ ಈಕಿ ಮಾತ್ರ ಹಚ್ಚೋದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಂತ ಹೇಳೇನಿ, ನಡುವ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರಗಳಂತ ಹೇಳ್ರು, ಅದು ಯಾವ ನಡುವಿನ ಅಕ್ಷರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪರ್. ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರ ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ನಾವು ಅಂತಿಮ ಅಕ್ಷರದ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.